बब्बेहाली साहब को ये सारे बब्बेहाली नगर को नगर की पंचायत को सारे प्रबंधकों दिल दी गहराइयों तो मुबारकबाद देना कि सदियों तो जी इस नगर के इतिहासक छिंज मेला जिहदे विच मैनूं भी बहुत पिछले साल जो बब्बेहाली का मेला सीगा जी वो राजनीति की भेट ही चढ़िया सीगा एक हिसाब का इस बारी जो है दोबारा तो जो है लोगों के खुशी का माहौल भी पाया जा रहा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं राजनीति वाली कोई गल नहीं अहीं भावें सरकारां दूजियां आम आदमी पार्टी है भावें पहला कांग्रेसी ये राजनीति वाली कोई गल नहीं अहीं अपने कोलों खर्च कर रहे हैं कोरोना करके रहा बंद तो कोई ऐसी गल नहीं कि जी गल ठीक है हरका अहीं राहत मिली है लोगों को तो खेडां करा रहे हैं उत्थे साडे चीमा साहब आए ने उद्घाटन करना कल मजीठिया साहब ने आना कल्चर प्रोग्राम में प्रधान साहब ने जिहड़ियां गेमां चल रही ने जेतू खिडारियों को इनाम देने ने सो इस करके बड़ा वधिया मेला तरीके दे नाल जिहड़ा सदियां तो मेला लगता आ रहा वो कोरोना करके पिछे जिहड़ा बंद होया वो हुण शुरू हो गया दोबारा। देखो साढ़े नूं खुला सद्दा आ दिल्ली के खड़े तो ही आए ने आलमगीर लुधियाने तो आए ने तरनताਰਨ तो आए ने तो ये 2 दिन के तकरीबन कोई 300 पहलवान जिहड़ा वो कुश्तियां हिस्सा लेगा तो टीमां जिहड़ियां ने 15-20 कबड्डी दी खेड रही ने तो ओपन सद्दा आ साडा जिहड़े भी आउणगे उन्हां नूं योग इनाम दे के इत्थों टोरांगे। अपील तो वेखो साडी शुरू तो ये रही है अज खेडां दा मेला आ खेडां प्रति मैं गल करना कि प्रधान साहब ने अपनी सरकार दे वेले खेडां नूं बड़ा उत्साहित कीता सी ते कबड्डी नूं कौडियां तो करोड़ां ते उत्ते इनामां दे राहीं वंड के लोकां नूं खेडां नाल जोड़िया सी ते अज भी मेरी इहो अपील आ नौजवानां नूं कि पढ़ाई दे नाल नाल ये खेडां दा जिहड़ा उपराला करना चाहीदा ते खेडां बड़ियां जीवन विच जरूरी ने। जिहड़ा स्पोर्ट्समैन आ वो जिंदगी विच हमेशा सफल हुंदा वो ना जिंदगी विच किते हार मनदा ते ना जिंदगी विच घबराउंदा आ ते बच्चों नूं खेडां नाल मापिआं नूं जोड़ना चाहिए। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? चलो चाहिए उन्होंने देने योग नाम देने चाहिए ने उन्होंने उत्साहित करना चाहिए तां जो नौजवान पीढ़ी है खेडां ने जिहड़ी जुड़ सके। जी सर आज बब्बेहाली ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो सब तो पहला तो मैं साडे सीनियर साथी सरदार गुरबचन सिंह जी बब्बेहाली साहब नूं सारे बब्बेहाली नगर नूं सारी छिंज की प्रबंधकी कमेटी नूं बधाई दिना कि हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने छिंज का जिहड़ा प्रोग्राम का सारा प्रबंध है बहुत वधिया तरीके दे नाल कीता और बड़ी कामयाब जिहड़ी छिंज है जिहड़ी मैं कह सकदा पंजाब दे विचों एक नामी छिंज मेला जिहड़ा बब्बेहाली दे विच हुंदा। इस करके पिछे कोविड करके गैप पै गया सी पर बब्बेहाली साहब ते साथियों ने हिम्मत करके फिर अज जिहड़ा छिंज मेले का प्रोग्राम का आयोजन किया। इन्हां सारिआं नूं तहे दिल तो मैं बधाई देना क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये साडे बच्चों का हौसला वधाउण वास्ते उन्हां नूं चंगे पासे लाउण वास्ते खेडां दे विच उत्साहित करने वास्ते जिहड़ा बहुत जरूरी है। इस करके पहला भी बहुत अच्छा प्रबंध करके इस नगर दे विच भी इलाके दे विच इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नूं एनकरेज किया और अज भी अपना खेडां प्रति उही प्यार दिखाते हुए फिर इन्होंने छिंज मेले का आयोजन किया। इन्होंने बहुत बहुत बधाई। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ईडी ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो गल ये है कि पहली तो गल है कि करप्शन के खिलाफ अगर सरकार चाहे कोई केंद्र सरकार एक्शन करती है चाहे सूबे की सरकार करती है वाकई किसी ने करप्शन की है असी होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं कि उस बंदे ते एक्शन होना चाहिए।
ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜੀ? ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੋਂਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਬਹਿਣਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈਅਰ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਕੇ 75 ਖੋਲ ਰਿਹਾ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨੌਕਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ